नमस्कार साहित्य अवलोकन को आपण मानकु पुणी थरे स्वागत। नौ तुंडीर प्रथम भागरे आमे 15 पेज पर्यंत पढ़ी। आज आउ 15 पेज पढ़ा। आज आरंभ करिबा दुसुरा कथा। लोकनाथ कथा पकाई आमे एते दिन आउ नौ तुंडीर खबर रखिनु। एइटा बड़ अन्याय। हो आज चलो माँ झील कौन करुछंती देखिबा। आगरु कहिचु लोकनाथ घर मंगलपुर रे। ता माँ दुली सांगे गेलीर भारी भाव। खोरणी हेले कौन हेबो, गेली की दुली ना को ना पड़िछि, पुणी कांथ को कांथ नागिछि। दुली विधवा, पिला जिला भितरे पुओटिए झुओटिए। पुओ तो लोका, झियो ना जतनी। रतनी ठू वर्षे सान। रतनी ना को ना पकाई गेली जे देइथिले जतनी। रतनी जतनीर भारी सांग, दंडे न देखिले अथय। खोरणी हेले कौन आउ सांग सरिसा मिलिबे नाही। जतनी किंतु स्वभावरे मुसीटाए, मला माछि कि मो कइब नाही। जतनी माँ दुली भी बड़ धीरा। थरे ता जा सांगे भारी झगड़ा लागिला। दुली कौन कहिबो, गेली ता पट ही सरधा बोऊ को एमिति शोधनी देला जे से आउ दिने भरसी करी ता जा पिंडारे गोड़ देई नाही। गेली गदी थाए, गोड़ छोटा करियो बोली। गेली रही थाए गोड़ छोटा करियो बोली। लोकनाथ को रतनी भाई बोली मानी थाए। खोरणी हेले कौन हेबो, लोका भाई की तार भारी श्रद्धा। गेली की लोका को पुओठू बड़ी माया ममता करे। तार सबु अर्दली से सहिछि। आपणा पुओ दोटी मला परे एई लोकाटी जानी ता दुख हरिछि। आपणा पेटरू काटी जहा किछि भल चीज गेली लोका पई छंची थिबो, रतनी की सुधा देखैबो नाही। रतनी थरे थरे राग हेई माँ को गाली करे, मन मारी कांदे। हेले लोका को से भी बड़ भाई करी मणी थाए। लोका जते बेले आसे जमीदार घरू बहुत चीज आणे। दी संगात बांटी कुंटी नियंती। थरे गोटाए माणिया बंदी शाढ़ी आनीथिला। दब काहाकू जतनी की देले रतनी निश्चय कजिया करिवो, रतनी की देले जतनी मुह फुलेइबो। लोका विचार रे थाए, किंतु जतनी आगरू ता बुकुचा घांटी शाढ़ीटी नुचेई देला। रतनी किया सहे, दंडे न जाउने रतनी कानरे कथाटा बाजिगला। से दिन आउ रतनी बड़ भाई की मानुची। शाढ़ी पाई जेते झगड़ा कला, शेषकू लोका शाढ़ी दबा करार कलारू जाई तुनी हेला। रतनीर ढंग ढांग देखी दुली दीर्घ निश्वासटिए पकाई कहला, ए काहा घर करिबोलो बापा, माइकिना झियोटा यार पाटी केड़े। लोका माँ कथा शुणी कहला, आउ आम रतनी परी मल्ला मूसा, केही 10 चापड़ा देले भी कथा फिटिबो नाही। दुली टिके ताच्छल्ୟରେ कहला, जेमिति जाति सेमिति गुण। जाति ता शुणी आउ खोरणी हेबे नाही तो आउ हेबो किए। मालो माइकिना झियोर एड़े पाटी, झियो अछंती जे कथा कहिले कानकू शुभिबो नाही। याकू विद्या कोठी बाहा करिछि केजाणी। बिचरा बुढ़ीटा माई नुहे कि गाई नुहे। ए माँ झियो दीटा जाक कौन हेउचंती। कथा गुड़ाक अवश्य रतनी शुणी नथिला। से घर को जाई सारिथिला। नइले से दिन दुलीर माउसी पुणिया साय सरिथांता। दुली विधवा लोक, पुणी आगरे जा नणद बड़ दुख देउथिले। पिला सान सान होइथिले, स्वामी मरिगले। गेली तार बड़ उपकारी। ता जोगु लोका जतनी मଣିଷ हेले। बुढ़ी की पुणी आजिकाली बात मारे। 5 पाइटी एई माने तुलांती। सेथिपाई 10 पद टाणरे कहिले भी बुढ़ी आउ किछि कहि पारे नाही। मुह बुझी सब सहे पछन्ते भूली जाए। लोका किंतु गेली की माटू बड़ी भल पाए। रतनीर खोरणीपन को भारी सुदृष्टि देखे। कहे माइकिना झियो हेले कौन हेबो, मरद पुअर साहस ताठी। माँ कथा शुणी सेइथिपाई कहिला, बोऊ तू जातिटा शुणी बोली कहिलु भल कलु, किंतु एई जातिटाई थिला आम ओडिशार श्रेष्ठ जाति। एई माने थिले वीर खंडेइत परा खंडा थिला तांको बेउसा। नढ़ेई एई माने करुथिले। रजा जमी खंजी दबारु हेले चषा। यांको घर झियो माने साहसी न हेले आउ काहा घर झियो हेबे। रजा को रे कहिला बाला एमाने। लोकनाथर कथा न सरुणु दांडरे दामाबारिक आसी डाक देला, लोकनाथ बाबू अछ कि? हठात कृष्णचंद्रर भंडारी टोका काहींकी आसिछि जानिबाकू लोकनाथ दांडकू बाहारी गला। दामाबारिक ओळगी होई कहला, बाबू खबर पठेइछंती, काली बड़ी भोरु एठी पहुंचिबे। तम कदलिया गंडारे माछ मारिबे आउ पक्षी शिकार करिबे। हरिबाबू माँ सान्ताणी कतिकी जाइछंती।
ବାବୁ ଏକା ଆସିବେ, ତମ ଗାଁ ବି ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିବଟି। ଜମିଦାର ବାବୁ ଆସିବେ କଥାଟା ଦାଣ୍ଡକରେ ଗାଁ ଯାକ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଗଲା। ଜମିଦାର ବାବୁ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ପ୍ରଜାଏ ବଡ଼ ଡରିଯାଆନ୍ତି। ଜମିଦାର ଆଇଲେ ଜାଣ ଖରଚ ବଢ଼ିଲା। କାହା ବାରି କଦଳୀ କାନ୍ଦି, କାହା ଗୁହାଳର ଗାଈ, କାହା ତୋଟାରୁ ଆମ୍ବ, ନଡ଼ିଆ ନହେଲେ ଆଉଠାରୁ ଉଠିବେ। ଯଦିଚ ଆମ କୃଷ୍ଣବାବୁ କାହାଠୁ କିଛି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ହେଲେ ଲୋକେ ତ ସେ କଥା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ବରାବରି ନଉଥିଲେ। ସେ ତ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୋଟେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସଞ୍ଜବେଳେ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ବିଦିଆ ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇ ଭାବୁଛି, 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଖଜଣା ଦେବାକୁ ନାହିଁ। କାଲି ତ ଜମିଦାର ବାବୁ ଆସିବେ, ବରଷେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ମାଫି ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ବି ଖଜଣା ଦେଇପାରି ନାହିଁ। ଆସି ଏଇ ବୈଶାଖକୁ 3 ପୁରିବ। ଏଥର ତାଟି କବାଟ ଉଠିଲା ପରା। ଭାଳେଣୀରେ ତାର ଦିନଯାକ ମନଟା ଭାରି ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ। ସେଦିନ ପୁଣି ଘରେ ଚାଉଳ ଦାନାଏ ନାହିଁ। ଦିନଯାକ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୂଲଟିଏ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଗେହ୍ଲିକି ହେଇଛି ଜ୍ୱର। ରତନୀକୁ ବା କ'ଣ କରିବ? ଯୁବା ଝିଅ, ଖୋରଣୀ ହେଉ ଯାହା ହେଉ, ତାର ତ ଆଉ ପର ଘରେ ପାଇଟି କରିବା କଥା ନୁହଁ। କାଠପତ୍ର ପିକାଟି କଳରେ ଜାକି ବିଦିଆ ଆସି ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଘର ଭିତରେ ଥାଇ ଗେହ୍ଲି ପଇସା ମାଗିଲା। ବିଦିଆର ତ ମନ ସେଦିନ ସୁଖ ନଥାଏ। ପୁଣି ଅଫିମ ଝୁଙ୍କ ରାଗରେ ଦିପଦ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଇଲା, ଆଉ ଗେହ୍ଲିକୁ ପାଏ କିଏ? ତାର ଜ୍ୱର କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଉଠି ବସି ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗେ ପାଟେ କଜିଆ କଲା। ଶେଷକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଖୁଡ଼ୁମୂଷାରେ ମୁଣ୍ଡରେ 2 ପାହାର ଦେଲା। ସେ ତ ପିତ୍ତଳ ଖଡ଼ୁ, ବାଜି ମୁଣ୍ଡ କଣା ହେଇଗଲା। ରକ୍ତ ଧାର ଧାର ଛୁଟିଲା। ଇଲୋ ମୋ ବୋପାକୁ ମାରି ପକେଇଲି ଲୋ, କହି ରତନୀ ଆର ଅଗଣାରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ମା' ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେଦିନ ତାଙ୍କ ଘରେ 3 ପ୍ରାଣୀ ଉପାସ। ବିଦିଆ ମା ଝିଅଙ୍କ ଜାଳରେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ବସିଲା। ରାତି 2 ଘଡ଼ିକି ଲୋକନାଥ ଘରକୁ ଆସି ସବୁ ଶୁଣି ସେହିକ୍ଷଣି ବଜାରରୁ ଜଳଖିଆ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲା। ବିଦିଆ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ବାପା, ମୁଁ ୟାଙ୍କଠୁ ମରୁନାହିଁ କି ଏମାନେ ମୋଠୁ ମରୁନାହାନ୍ତି। କି ପିଲା, କି ଭାର୍ଯ୍ୟା, ଯାଉଛି ଛାଡ଼ିଛୁଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳାଇବି? କୁଲି କାମ ତ ମିଳିବ। ମା ଝିଅ ଭିକ ମାଗୁଥାନ୍ତୁ, ନଇଲେ ତୁ ଆମକୁ ଭାରି ପୋଷୁ। ଯା କୁଆଡ଼େ ପଳା। ମୁଁ ତ କାଳକଯାକ ତୋତେ ପୋଷିଲି। ହଇରେ ଅରଖିତ, ଆହୁରି କଥା କହୁଛୁ? ଭାର୍ଯ୍ୟାର କଥାରେ ଅନ୍ୟ ଦିନ ହୋଇଥିଲେ ବିଦିଆ ଡରିଥାନ୍ତା। ଆଜି ଲୋକନାଥ କତିରେ ଥିବାରୁ ତା ସାହସ ପାଇଲା। ସେ ବି ସମାନ ଉତ୍ତର କଲା, ହଁ, ଏଥର ବାରଦୁଆର ଶୁଣ୍ଢି ପିଣ୍ଡା ତ ହବ ଯେମିତି। 3 ବରଷ ଖଞ୍ଜଣ ଦିଆ ହେଇ ନାହିଁ, ଜମିଦାର ତ ତାଟି କବାଟ ଉଠେଇ କରି ନବ। ମା ଝୁଅ କାହା ଚୁଲି ଚାଳରେ ତାସ ପକାଇବେ କି? ମା ଝୁଅ କାହା ଚୁଲି ଚାଳରେ ତାସ ପାଇବେ କି? ଯେମିତି ଖୋରଣୀ ଯାକ। ବିଦିଆର ପାଟି ବନ୍ଦ ନ ହୁଣୁ ଗେହ୍ଲି ତାକୁ ଶୋଧି ଧଇଁସଇଁ ହୋଇଗଲା। ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ପୁଣି ଏ ଉତ୍ପାତ। ଲୋକନାଥ କେତେ ମନା କଲା, ଶେଷକୁ ଦେହ କ'ଣ ହୋଇ ମୁହଁ ଗଲା। ରତନୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମା'ର ସେବା କରୁଥାଏ, ଆଉ ଆପଣା ପୋଡ଼ା କରମକୁ ନିନ୍ଦୁଥାଏ। ଗେହ୍ଲିର ଚେତା ବସିଲା ପରେ ଲୋକନାଥ ଘରକୁ ଗଲା। ସେ ରାତି ତାର ଆଖିପତା କଷା ହେଉ ନଥାଏ। ରତନୀ କଥା ଭାବି ତା ମନ ବଡ଼ ଦୁଃଖ। ସତେ ରତନୀ ଘର କରିବ, ତା ସାଙ୍ଗରୁ ସେ ଆଉ ଯତନୀ ବାହା ସଇଲେଣି। ଆଉ କେତେ ଦିନରେ ଭାର ନେଇ ଯତନୀ ଶାଶୁଘର କରିଯିବ। ତା ବୋହୂ ବି ଏଇ ଶରତରେ ଆସିବ। ସବୁ ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଡ଼େ ଉପକାରୀ ଗେହ୍ଲି ଝିଅଟି ହାତକୁ 2 ହାତ ନ ହେଲା। ଲୋକନାଥ ଠିକ୍ ଜାଣେ, ରତନୀ କି ଆଖପାଖ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକରେ କେହି ବାହା ହେବେ ନାହିଁ। ତା ମୁହଁ ସକାଶେ ପୁଣି ବାପା ମା'ର ବି କି ସମ୍ବଳ ଅଛି। ବିଦିଆ ତ ଦିନକୁ ଦିନ ନିଷ୍କର୍ମା ହେଲା। ଗେହ୍ଲି ତ ତୁହାକୁ ତୁହା ବାତଜ୍ୱର ଧଇଲା। ସେଇ ସିନା 5 ପାଇଟି କରି ୟାଙ୍କୁ ଚଳାଏ। ରତନୀ ବା କାହା ଘରେ ମୂଲ ଲାଗିବ? ସେଦିନ ବଡ଼ି ଭୋରରୁ ଲୋକନାଥ ଉଠି ଦାନ୍ତପତ୍ର କରି ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଆଣିବାକୁ ବାହାରିଗଲା। ରତନୀ କଥା ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ତା ମନରେ ନାହିଁ। ଏଣେ ରତନୀ ବସି ବାସି ପାଇଟି ସାରୁଥାଏ। ଦୀନା ବୋହୂ ଆସି ଦୁଆରେ ହାଜର। ଦୀନା ବୋହୂର ଏମାନେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଧରିଥାନ୍ତି, ତା ପୁଅକୁ ହୋଇଛି ଜ୍ୱର। ସେ 2 ଦିନ ମୂଲ ଲାଗି ଯାଇ ନାହିଁ। ବାରିପଟେ କଂସା ମଜା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଦାନ୍ତକାଠିଟା ହାତରେ ଧରି ଆସି ରତନୀ କତିରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ରତନୀ ଠିକ୍ ଜାଣେ ପଇସା ମାଗିବାକୁ ଆଇଛି। ସେ ବା କାହାକୁ ଲିହାଜ କରେ? କଂସା ଘସର ଘସର କରି ମାଜୁ ମାଜୁ ତଳକୁ ଅନେଇ ଯେମିତି ତାକୁ ନ ଦେଖି କହିଲା, ମ ରାଇଜ ଛାଡ଼ି ତ ପଳେଇନୁ? ଅଧୁଆ ମୁହଁରେ ଆସି ଟଙ୍କା ଗୋଟାଏ ପୁଣି ମାଗି ବସିଲାଣି। ମଣିଷ ସକାଳୁ ଉଠି ଏଇ ଅଲକ୍ଷଣୀର ମୁହଁଟା ଚାହିଁଲା, ଦିନଟା ଭଲରେ କଟିଲେ ହୁଏ। ଦୀନା ବୋହୂ ବି ଊଣା ନୁହେଁ। ସେହିକ୍ଷଣି ଉତ୍ତର ଦେଲା। ଶେଷକୁ ରତନୀ କଂସା ମଜାରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲା, ଅଣ୍ଟାରେ ଲୁଗାକୁ ଭିଡ଼ି ଦେଲା। କ'ଣ କହିଲୁ? କହି ଦୀନା ବୋହୂର ଚୁଟି ଝିଙ୍କି ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣି ଦୁମ୍ କିନା ତା ମଝି ପିଠିରେ ଗୋଟିଏ ବିଧା ବସେଇଲା। ତାଙ୍କ ପାଟିର ଆର ଘରରୁ ଯତନୀ, ଦୁଲି, ଗେହ୍ଲି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ।
ମୋ ଝିଅକୁ ମାରି ପକାଇଲା କହି ଗେଲି ବି ତାକୁ ବାରଅନା କରି ଗାଳିଦେଲା। ପାଖ ପଡ଼ିଶା ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ଇଏ ତାକୁ ମାରୁଥାଏ, ସେ ତାକୁ ମାରୁଥାଏ। ରତନୀ ଯୁବା ଲୋକ, ବଳ ବି ଯଥେଷ୍ଟ। ଦିନା ବୋଉଟା ବୁଢ଼ୀ ମଣିଷ। ସେତେବେଳକୁ ମାଡ଼ ଖାଇ ଖାଇ ତା ଦେହ ପାଚିଗଲାଣି। ସାଇବାଲା ମିଶି ଛଡ଼ାଛଡ଼ି କଲେ। ଗେଲି ରତନୀ ଗୁଣ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। କେହି ତାଙ୍କୁ ପଦେ କହିଲେ ସେ 10 ପଦ ଶୁଣାଉଥାଏ। ଶେଷକୁ ବିଚାରା ବିଦ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି ମା ଝୁଅଙ୍କୁ ତୁନିତାନି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦାୟ କଲା। ଧାର ଟଙ୍କାଟା ସକାଶେ ଦିନା ବୋହୂ କଂସା ଖଣ୍ଡିକ ଘେନିଗଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆସି ହେଲାଣି। ଘରେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ନାହିଁ। ଗେଲି ବେମାରୀ ମଣିଷଟା, ତାର ବି ପଥି ହେଇନାହିଁ। ରାଗରେ ନାଗସାପ ପରି ଫଁ ଫଁ ହେଇ ରତନୀ ଗାଧୋଇଗଲା। ସେଦିନ ଗାଁକୁ ସେ ଜମିଦାର ବାବୁ ଆଇଛନ୍ତି ଏକଥା ତାର ଜମାରୁ ମନରେ ନଥାଏ। ବଟା ହଳଦୀ ଗିନାଏ ସୋରିଷ ତେଲ ଧରି ଗାମୁଛା କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ବେଶ୍ ଚାଲିଯାଉଛି। ପୋଖରୀ କିଛି ଘର କତିରେ ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ ଅଧମାଇଲ ଦୂରରେ। ପାଟରେ ଜଜାଙ୍ଗ ଡାଳଟିଏ ଭାଙ୍ଗୁ ଭାଙ୍ଗୁ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ପଞ୍ଝାଏ ଲୋକ ତା କତିକି ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏକେ ମାଇକିନା ଲୋକ, ସେଥିରେ ପୁଣି ମଫସଲିଆଣି ଲୋକ। ଗୁଡ଼ିଏ ଭାବିଲେ ଏ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ କେଜାଣି ବଣ ବୁଦା ଭିତରେ ଲୁଚିଯିବ ପରା। ସମସ୍ତେ ଧୋବ ଧୋବଳିଆ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଟୋକା। ରତନୀ ତାଙ୍କୁ କି ଖାତର। ସେ ଡାଳ ଖଣ୍ଡେ ଭାଙ୍ଗିଲା, ବଲ ବଲ କରି ତାଙ୍କୁ ଥୋଡ଼ାଏ ବେଳ ଅନେଇଲା। ସେମାନେ ବି ମଉଜ କରିବା ଅଭିପ୍ରାୟରେ ତାକୁ କ'ଣ ପଦେ କହିଦେଲେ। ରତନୀ ତ ସକାଳୁ ରାଗିଥିଲା, ଖୁବ୍ ବଡ଼ ପାଟିରେ ତାଙ୍କୁ ଶୋଧିଲା। ତା ପାଟି ଶୁଣି ଲୋକେ ଥାଟ ପଟାଳ ପରି ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ଜଣେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କହିଲା, ହୋଇଲୋ, ଆମେ ଜମିଦାର ବାବୁର ପାଖ ଲୋକ, ଆମକୁ ତୋର ଖାତିରି ନାହିଁ। ରତନୀ ଆହୁରି ଉଗ୍ରମୂର୍ତ୍ତି ଧରି କହିଲା, ରଖ ତ ଜମିଦାର ବାବୁକୁ ତୋ ଘରେ। ମୁଁ ତ ଜମିଦାରର ଖାଏ ନା ଧାରେ। ମୁଁ ସେଇଟାକୁ କିଆଁ ଡରିବି। ଜମିଦାର ବାବୁ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ ଥିଲେ। ମାଇକିନା ଲୋକର ପାଟି ଶୁଣି କତିକି ଆସିଲେ। ଆପଣା ସାଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଗାଳି ଦେଲେ। ହଠାତ୍ ଲୋକନାଥ ରତନୀକି ଦେଖି ସରମରେ ତା ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହୋଇଗଲା। ରତନୀ ବି ଲୋକନାଥକୁ ଦେଖି କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ମାଗୁଣିଆ ଭୀମା ହାରିକା ତାକୁ ବିରକ୍ତ କରିଥିବାରୁ ସେହିକ୍ଷଣି ଜମିଦାର ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ସଜା ଦେବାର ହୁକୁମ ଦେଲେ। ରତନୀ ଆଉ ଗାଧୋଇ ଗଲା ନାହିଁ। ଘରକୁ ଫେରି ଆସି କବାଟ କିଳି ଶୋଇଲା। ରତନୀର ସାହସ ଦେଖି ଜମିଦାର ବାବୁ ଭାରି ହରସ ହୋଇଥିଲେ। ନିର୍ଜନରେ ଲୋକନାଥକୁ ପଚାରିଲେ, କୁହ ତ ସଙ୍ଗାତ, ସେ ଝିଅଟି କିଏ? ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଉଗ୍ରଚଣ୍ଡୀ। ଲୋକନାଥ ହସି ହସି କହିଲା, ସେ ଉଗ୍ରଚଣ୍ଡୀ ନାଁ ହେଉଛି ନଅତୁଣ୍ଡି। ତାପରି ଖୋରଣୀ, ତାପରି ସାହସୀ ଝିଅ ସେ ଗାଁ ଭିତରେ କେହି ନାହିଁ। ଆଉ ବି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣା ନାହିଁ। ତା ମା ଯେମିତି ସେ ସେମିତି। ତାଙ୍କର କାହାକୁ ଖାତିରି ନାହିଁ। ଦେଖିଲ ତ ଏତେଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ କେମିତି ମାରି ଗୋଡ଼େଇଲା। ଡର ଭୟ କ'ଣ ସେ ଜାଣେ। କୃଷ୍ଣବାବୁ କହିଲେ, ସାବାସ୍, ଝିଅଟି ଏକା। ଏମିତି ଝିଅ ବି ଆମ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ଏମାନେ କି ଜାଣି ଲଢ଼େଇ କରି ପାରନ୍ତେ। ଆଗକାଳରେ ଏଇମାନେ ଘୋଡ଼ା ପିଠିରେ ଚଢ଼ି ଲଢ଼େଇକି ଯାଉଥିଲେ। ଲୋକନାଥ କହିଲା, ସେମାନେ ସେଇ ଜାତିର ଝିଅ। ତାଙ୍କର ଆଗ ଅମଳରେ ସଭିଏଁ ଯୁଦ୍ଧବିଦ୍ୟା ଶିଖୁଥିଲେ। ତା ମା ନାଁ ଡାକ କହ୍ନେଇଗଡ଼ ନାୟକ ବଂଶର ଝିଅ। ତା ବାପ ଶୁଣିଥିବ ପଦ୍ମନାଭ ଜେନା କଥା, ତାରି ପୁଅ। ଏବେ କାଳକୁ ସେମାନେ ଗରିବ ହୋଇଗଲେ। ଆଗ ସମ୍ପତ୍ତି, ଆଗ ମାନମର୍ଯ୍ୟାଦା କୁଆଡ଼େ ଗଲା। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମନରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ କଲେ। କହିଲେ, ଏମାନେ ଆମରି ଜାତିର ଲୋକ। ଆମ ଜାତିଟା ଓଡ଼ିଶା ରାଜାଙ୍କ ଡାହାଣ ବାହା ଥିଲୁ। ଯୁଦ୍ଧ ପଇଲା ଆମକୁ ଡାକ, ଦସ୍ୟୁ ରାଇଜ ଲୁଟିକଲେ ଆମକୁ ଡାକ। ଆମର ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ କୁଆଡ଼ୁ ହେଲା କି? ରଜା ଜମି ବାଡ଼ି ଖଞ୍ଜି ଦେଇଥିଲେ। ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ସେଇ ରଜା ଦେଇଥିବା ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ। ନା ରାଉତରା। ସେଦିନ ଦି ସାଙ୍ଗ ନଅତୁଣ୍ଡି ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଭାଷା ହେଲେ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ ନକଲିଆ ମଣିଷ। ଲୋକନାଥକୁ କହିଲେ, ନଅତୁଣ୍ଡିକି କହିବ ସେ କେମିତି ଜମିଦାରକୁ ଖାତିରି କରେ ନାହିଁ। ଜମିଦାର ତାକୁ ଖୁବ୍ ସଜା ଦେବେ, ନଇଲେ ଜେଲ୍ ଦେବେ। ସଞ୍ଜ ବଳିତା ନ ଲାଗୁଣୁ ଲୋକନାଥ ଥୋଡ଼ାଏ ମାଛ ଆଉ ଶିକାର ଚଢ଼େଇ ଆଣି ଘରେ ଗଦା କରିଗଲା। ରତନୀ ଘରକୁ ଦେଖିଲା। ରତନୀ କବାଟ କିଳି ଶୋଇଛି। ଗେଲି ଭୁଜା ମୁଠାଏ କନ୍ଦ ଖଣ୍ଡେ ଧରି ଚୋବାଉଛି। ଲୋକନାଥକୁ ଦେଖି ଗେଲିର ପାଟି ଫିଟିଲା। ତୁ ଜମିଦାରର ପାଖରେ ଅଛୁ। ମୋ ଝିଅଟାକୁ ତୋ ଜମିଦାର ଘର ଲୋକେ ମାଡ଼ ମାଇଲେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ମରିଯାଇଥିଲୁ କି? ପିଠିରେ ପଇଲୁ ନାହିଁ? ତୋତେ ପୁଅ ପରି ପାଳି ଏଡ଼େଟାରୁ ଏଡ଼େଟା କଲି। ଛୁତିକା ଛାଡ଼ରେ ମା ମରିଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ କଥା ପାସୋର ଗଲା। ଏବେ ବାବୁ ହେଇ 5 ପଇସା ରୋଜଗାର କଲ। ଗଲା ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ବାହାରିଲା। ଲୋକନାଥ ସେ କଥାରେ ଭରସି କରି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଯାଇ ରତନୀ ଦୁଆରେ ଥୋଡ଼ାଏ ବେଳ ଖୁବ୍ ଡାକିଲା। ରତନୀ ସବୁ ଶୁଣୁଥାଏ। ଲୋକନାଥ ଉପରେ ଆଜି ତାର ଭାରି ରାଗ। ସେ କି ସହଜରେ ଦୁଆର ଖୋଲେ। ଶେଷକୁ ଗାଳି ଦେଇ ଦେଇ କବାଟ ଖୋଲିଲା। ତା ମୁହଁ ଶୁଖି କଳା କାଠ ପଡ଼ିଯାଇଛି। 2 ଦିନ ହେଲା ଦାନା ନ ପଶିଲେ ଯାହା ହେଇଥାଏ। ଦୁଲି ଯତନୀ ପ୍ରବୋଧ କରି ଶେଷକୁ ମା ଝିଅଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ରାତି 2 ବେଳକୁ ଘରକୁ ଗଲେ। ଲୋକନାଥ ଆଣିଥିବା ମାଛ 2 ଭାଗ ହେଲା। ରତନୀ ହଳଦୀ ବେସର ବାଟି ଝୋଳ କରି ବସିଲା। ବାପ ଘରେ ନଥିଲା। ଦିନତମାମ ସେ ବୁଲି ବୁଲି ମୂଲ ଖୋଜୁଥିଲା। ଟଙ୍କାଏ ମସାଏ ହେଲେ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଖଜଣା ଦବ। ଭାଗ୍ୟକୁ ଆର ଗାଁରେ ଘର ଛୁଆଣି ମିଳିଗଲା।
ମା ଝିଅର କ'ଣ ଦୋଷ ହୋଇଥିଲା ସେ କି ଜାଣେ। ଲୋକନାଥଠୁ ସବୁ ଶୁଣି ତା ହଲକ ଶୁଖିଗଲା। ଜମିଦାର ଏଥର ରାଇଜରେ ରଖିବେ କି ନାହିଁ କିଏ ଜାଣେ। ଝିଅକୁ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ମନେ ମନେ ଗାଳି ଦେଇ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଲା। ତିସରା କଥା, ଜମିଦାର କଚେରୀ ଆଡ଼େ ଲୋକ ଥାଟପଟାଳ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କିଏ ଘିଅ ଭାରେ ଆଣିଛି, କିଏ ନଡ଼ିଆ ଭାରେ, କିଏ ଛେନା, ଗୁଡ଼, କଦଳୀ, କିଏ ଆଖୁ ତରଭୁଜ, କିଏ ଭଲ ଭଲ ଛେଳି ପୁଞ୍ଜାଏ, କିଏ ଗାଈ ଗୋଟାଏ। ଜମିଦାରର ସଲାମି ଏତକ। ଲୋକେ ଦାଣ୍ଡ ପାଖେ ଜମା। ଘଡ଼ିଏ ଖଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ି ଜମିଦାରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା। ନୂଆ ଜମିଦାର। ଲୋକେ ଭାବିଥିଲେ କୋଟ ପେଣ୍ଟଲୁନ ପିନ୍ଧି ମୁଣ୍ଡରେ ପଲମଟା ଘୋରି ହୋଇଥିବେ ପରା। ଶୁଣିଥିଲେ ଭାରି ପଢ଼ାକି ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜମିଦାର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡେ ଖଦି, ସେ ପୁଣି ଆଣ୍ଠୁ ଲୁଚିବାକୁ ନାହିଁ, ଦେହରେ ଗୋଟାଏ ମୋଟରା ଚାଦର, ଗୋଡ଼ରେ ପୁଣି ଭୋଟ ଅମଳର ଚଟି। ହାତରେ ସୁନା ମୁଦିଟି ଜକ ଜକ ଦିଶୁଥାଏ ଏକା, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ହେଲେ ହାକିମ। ଲୋକେ ଲମ୍ବ ଲମ୍ବ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଇଲେ, ସଲାମି ଭେଟି ଥୋଇଲେ, ହେଲେ ଜମିଦାର କିଛି ଛୁଇଁଲେ ନାହିଁ। ସବୁ ଜିନିଷ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ପ୍ରଜାଏ ମହା ଖୁସି। ଜମିଦାରଙ୍କ ନାଁରେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ପଡ଼ିଗଲା। ସେଦିନ ଉପରବେଳା ଆମ୍ବତୋଟା ମେଲା ଜାଗାରେ ଗୋଟାଏ ସଭା ହେଲା। ଲୋକେ କେମିତି ଭଲ ହେବେ, ଆପଣା ଦେଶର ଜିନିଷରେ ମାୟା ମମତା କରିବେ, ଏ କଥା ପଇଲା। ଜମିଦାର କହିଲେ, ଧର ଗୋଟାଏ କଥା, ଆମେ ହେଲୁ ଓଡ଼ିଆ, ପଖାଳ ଖିଆ। ଆମର ବାପ ଜେଜେବାପ ଅମଳ ଲୋକେ କ'ଣ ମୋଟ ଖାଇ ମୋଟ ପିନ୍ଧି ସୁଖରେ ସଂସାର କରୁନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଟଙ୍କାକୁ 50 ସେର ଚାଉଳ ମିଳୁଥିଲା, ଟଙ୍କାକୁ ଘିଅ 2-3 ସେର। ଏବକାଳକୁ ଟଙ୍କାକୁ ସରୁ ଚାଉଳ 4 ସେର ମିଳିବା କଷ୍ଟ। କିଆଁ ଏମିତି ହେଲା? ଆମ ଦେଶରେ କ'ଣ ଧାନ ଫସଲ ହେଉନାହିଁ, ନା ଗଛରେ କପା ଫଳୁନାହିଁ? ଆମ ପୋଖରୀରେ କ'ଣ ମାଛ ନାହିଁ, ନା ଆମ ଗୁହାଳରେ ଗାଈ ନାହିଁ? ସବୁ ଅଛି, ହେଲେ ଆମ ଆଖିଟା ହେଲାଣି ଦୁସୁରା। ଆମେ ହେଲୁଣି ବାବୁ ଆଉ ଅଳସୁଆ। ଆମ ଦେଶରେ କୋଟିଏ ଲୋକ ଯଦି ବାବୁ ଆଣି ଛାଡ଼ନ୍ତେ, କହନ୍ତେ ନା ଆମେ ହାତେ ଅରଜିମୁ, ହାତେ ଖାଇମୁ, ହାତେ ଲୁଗା ମୋଡ଼ିମୁ, ହାତେ ପିନ୍ଧିବୁ, ଆମେ ଆଉ ପରଦୁଆରକୁ ଚାହିଁବୁନୁ, ଆମେ ଆମ ଭିତରେ କଜିଆଗୋଳ କରିବୁନୁ। ଗାଈ ହେଲେ ଗୋମାତା, ତାଙ୍କ ଦୁଧ ଖାଇ ଆମେ ପିଲାଦିନେ ବଢ଼ିଛେ, ତାଙ୍କୁ ଯତନରେ ପାଳିବୁ। ତେବେ କ'ଣ ଘିଅ ଦୁଧରେ ଘର ଭାସନ୍ତା ନାହିଁ? ନୀତି ନା 100ଟା ଗୋରୁ ହଣା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପଠାଣଙ୍କ ଇଦ୍ରେ ତାଙ୍କ ଧରମ ପରବରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ଗୋରୁ କୋରବାଣୀ ହେଲେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଜଳି ଉଠୁଛି, ଆଉ ନିଜେ କସେଇକି ଗାଈ ବିକି ଦେଲା ବେଳକୁ ଗୋହତ୍ୟା ପାପଟି ଲାଗି ଯାଉନାହିଁ ପରା। ହେଇତି ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ହାଡ଼ି, ପାଣ, ମଚି, ଚମାରଙ୍କୁ ଆମେ ଛୋଟ ଜାତି କହୁଛେ, ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଛୁଇଁ ଦେଲେ ମାରା ହୋଇଯାଉଛେ। ଭାବିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ କାମଟା କିଏ ତୁଲାନ୍ତା? ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାମ ନ କଲେ ତ ଆମ ସଂସାର ଚଳନ୍ତା ନାହିଁ। ଆମର ଏଡ଼େ ଉପକାରୀ ମଣିଷଙ୍କୁ ଆମେ ଜାତି ପାଟକରୁ ଅଲଗା ରଖି ଛୁଆଁ ଛୁଆଁ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ ହେବ? ଏଇଟା ବିଧାତା ସହିବଟି? ଘଡ଼ିଏ ଦିଘଡ଼ି କାଳ ଖୁବ୍ କଥା ଚାଲିଲା। କିଏ ହଁ ଭରିଲା, କିଏ ନାହିଁ କଲା, କିଏ ଜମିଦାର ମୁହଁରେ ହଁ ମାଇଲା, ପଛାଡ଼େ କହିଲେ ମଲା ମୋର, ଆମେ ମୋଟ ଖଦି କିଆଁ ପିନ୍ଧିବୁ, ଆମର କାଳକ ସରୁରେ ଗଲାଣି ନା। ଆଜିକାଲି ଏସବୁ ନକୋ ପରସନ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଡ଼େ ଓଲୁ ହେଇଛେ, ଆମେ ଯାଇ ଅପରସନରେ ମିଶିବୁ। ସରକାର ଆମଠେଇଁ ଅପରସନ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆମ ମଜାଟା କିଏ ବୁଝିବ? ଜମିଦାର ଆସି କ'ଣ ତୁଲେଇବ? ମୁହଁରେ ବାଲାଙ୍ଗି କଲେ କ'ଣ ହେବ? ରାମପ୍ରଧାନ କହିଲେ, ଉଠ ହୋ, ସତ୍ୟଯୁଗ ଫେରି ଆସିବ। ଲୋକେ ତାଡ଼ି ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ଛାଡ଼ିବେ। ଲାଇକ୍ଷଣା ପୁରୁଣା ଗୋଲିଖୋର ସେ ବାହାଦୁରୀ ଦେଖେଇ କହିଲା, ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହ, ଯେତେ ପୋଥି କୁହ, ଲଇକ୍ଷଣ ବେହେରା ଗୋଲି ନ ଗୁଡ଼ାନ୍ତେ ମଦ ତ ଯେ ନ ଖାଇଲା ସେ କିଆଁ ମରଦକା ବେଟା। ଦିନା ଧଳ ଯୋଗ ଦେଇ କହିଲା, ହଁ ରେ ସଙ୍ଗାତ, ସତ କହିଲୁ। ଯେ ନ ଖାଏ ଗଞ୍ଜେଇ ଗୋଲି, ତାକୁ କି ମଣିଷ ବୋଲି? ହାଡ଼ୁ ଗୋଛେଇ ତ ସେ କଥା ଶୁଣି କହିଲା, ଆମର ଦାରୁ ନ ହେଲେ ଦିନେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ବିଶିଆ, କାହ୍ନୁଚରଣ, ବର୍ଜୁଆ ହରିକା ଜମିଦାର ବାବୁ କଥାକୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ କଲେ। ବାବୁଙ୍କ ହୁକୁମ ଥିଲା ଆଖଡ଼ାରୁ ନିଶାପାଣି ଉଠିଯିବ। ସେଠି ଫି ଶନିବାର ନାଟ ତାମସା ହେବ, ରଇବାର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଗାଇଲା ବଜାଇଲା ବାଲା ସବୁ ସେଠି ପଞ୍ଝା ହୋଇ ବସିବେ। ଆଉ ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଭାଗବତ ଘର ଥାଏ। ଆଜିକାଲି ସେଠି ପୋଥିବାଲା ଅଛି କି ନ ଅଛି, ପରଚର୍ଚ୍ଚାଟା ହୁଏ ପୂରା ମାତ୍ରା। ସେ ବି ଆଖଡ଼ା ଘରକୁ ଲାଗି ଲାଗି। ବାବୁ ଗାଁର ଭଲ ଭଲ 5 ଜଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ତମେମାନେ ଆଗ ପରି ପାଞ୍ଚପଞ୍ଚୁର ଟେକ ରଖ। ପାଞ୍ଚପଞ୍ଚୁର କଥା ସରକାର ଏଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ତୁମେ ହେଲ ସବୁ ଜାତିର ଦଳବେହେରା। ତୁମେ ମହତ କାମ କରିବ, ମହତ କଥା କହିବ, ନ୍ୟାୟ ନିଶାପ କରିବ, ରିସିପତ ଲୋଭ ଛାଡ଼ିବ, ତେବେ ଦେଖିବ ଆମ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ହେବ। ବାବୁ କଥାରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସଭିଏଁ ହଁ କରିଲେ। ସେଦିନ ଗାଁରେ ଏସବୁ କଥା ନେଇ ବଡ଼ ଚହଳ ପଇଲା। ଯାହା ହେଉ, ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଡରି କରି ହଉ ନଇଲେ ଛାଏଁ ହେଉ, ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟାଏ ଅରଟ ଘର ବସିଲା।
5-7 ଖଣ୍ଡ ଅରଟ ଥୁଆଗଲା। ଲୋକ ରହିଲେ ସୂତା କଟା ଶିଖାଇବେ ବୋଲି। ଗାଁ ମାଇକିନାଙ୍କ ସକାଶେ ଗାଁର ବାଳିକା ସ୍କୁଲରେ ଚରଖା କାଟିବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଲା। ଅକାରଣେ କଳି କନ୍ଦଳରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଭଲା ସୂତା କାଟନ୍ତୁ, ତାସ ଛକା 25 ଭଲା ଉଠିଯାଉ। ସେଇଦିନ ହଠାତ୍ ଜମିଦାର ବାବୁ ଖବର ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବୀର ତାଙ୍କୁ ଡକେଇ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଇଆଡ଼ିକାର କାମ ସାରି ତାଙ୍କୁ ଘର ଠେଇଁକି ବାହାରିଗଲେ। ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ମା' ଦିହ ସୁଖ ନାହିଁ। ମା'ଙ୍କ ଶେଷ ସମୟ ହୋଇଥାଏ। ଶୋଡ଼ା ଗ୍ରହଣୀ ଧରିଥାଏ। ଅନେକ ଉପାୟ କଲେ। ଡାକତରୀ ବୈଦ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ବି ହେଲା ଢେର। ହେଲେ ଯମଦୁଆରେ ହାଜର। ରଖିବ କିଏ? ପୁଅ ନାତିଙ୍କି କନ୍ଦେଇ ବୁଢ଼ୀ ଚାଲିଗଲା। ଘର ଖାଲି ପଇଲା। ଅଭିଆଡ଼ା ପୁଅ ଦୋଟିର କଥା ବୁଝିବାକୁ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ବିଧବା ପିଇସୀ ନାରେଣୀ ଦେଇ। ନାରେଣୀ ଦେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହରିଙ୍କି ଭାରି ସୁଖ ପାଆନ୍ତି। ବାଳ ବିଧବା। ସ୍ୱାମୀ ମଲା ଦିନୁ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ଘର ଥିଲା ତାଙ୍କ ନିଜ ଘର। ଭାଉଜମାନଙ୍କର ପିଲାଙ୍କୁ ହାତରେ ମଣିଷ କରିଥିଲେ। ବଡ଼ ପୁତୁରା ଶିବ ମଲା ପରେ ଭାଇ ଗୋଳ କରି ଭିନ୍ନ ହେଲାରୁ ତାଙ୍କ ମନକୁ ବଡ଼ ବାଧିଥିଲା। ସତ କହିଲେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଉଜ ଦୋଷରେ ଏଡ଼େ କଥାଟା ହୋଇଥିଲା। ମା' ହେଇ ପୁଅକୁ ପାତର ଅନ୍ତର କରୁଥିଲେ। କଥା ଥିଲା କ'ଣ ନା, କୃଷ୍ଣ ଆଉ ହରି ସାନ ସଉତୁଣୀର ପିଲା। ହରିର ଜନ୍ମ ପରେ ତାଙ୍କ ମା'ଙ୍କର କାଳ ହୋଇଥିଲା। ସାବତ ମା' ଏ ପିଲା ଦିଟିଙ୍କି ମୋଟେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିଜ ମା' କଥା ମୋଟେ ୟାଙ୍କର ମନେ ନଥିଲା। ଏ ମା'କୁ ମା' ପରି ମାନୁ ନଥିଲେ। କଥାରେ କହନ୍ତି, ସଉତୁଣୀ ଥିବ ସଉତୁଣୀ କଣ୍ଟା ନଥିବ। ନାରାୟଣୀ ଦେଇ ଏ ପୁଅ ଦୁଇଟି ଉପରେ ସାବତ ମା'ର ଅତ୍ୟାଚାର ମୋଟେ ସହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ୟାଙ୍କୁ ଅନେକ ରକମ ଶିଖାଶିଖି କରନ୍ତି। ଫଳରେ ଶେଷକୁ ସାନ ପୁଅ ହରି ବଡ଼ ବଗୁଲିଆ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ ଆଉ କାହାକୁ ମାନେ ନାହିଁ। ମାନିଲା ଭିତରେ ଟିକେ ଡର ଭୟ ଥାଏ ବଡ଼ ଭାଇ ନବୀନ ଆଉ କୃଷ୍ଣକୁ। ନଇଲେ ସେ ଚାଲିଲା ଶଗଡ଼ରେ ହାତ ଦେବ। ହେଲେ ବଡ଼ ଚାଲାଖି, ସେମିତି ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି। ପାଠରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟପିଯାଏ। ବିଏ ଯାକେ ଯାଇ ତ କଲେଜ ଛାଡ଼ିଲା। ତାର ଗୋଟିଏ ଗୁଣ, ସେ ଯୋଉଥିରେ ମାତିଥିବ ଏକାବେଳେ ମାତିଯିବ। ଯେମିତି ଚଗଲା ବଗୁଲିଆ, ସେମିତି ବୁଝକ ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ। ଗୀତ ବାଜାରେ ଫାଷ୍ଟ, ନାଟ ତାମସାରେ ଫାଷ୍ଟ, ହେରସାମୀରେ ବି ଫାଷ୍ଟ। ଏବେ ନବୀନ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖାଲି ସେ ମାନିଥାଏ। ଲୋକନାଥର ତାର ବେଶ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଚରଣ ଥାଏ ତାର ଦୁସୁରା ଜୀବନ। ଗୁରୁଚରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ପିଲା। ମାତ୍ର ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବେ ନାହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ପିଲା କି ବାଉରୀ ଘର ପିଲା। ବାପ ମା'ର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ। ପାଠ ଶାଠର ଧାର ଧରେନି। ଯେତକ ଦୁଷ୍ଟାମି ସବୁଥିରେ ପକା ହେଲେ ଏମାନେ କେବେ କାହାରି ଅନିଷ୍ଟ କରନ୍ତିନି। ନିଶା ପାଣି ନାହିଁ, ଖାଲି ପିଲା ବୟସ, ବଗୁଲିଆଗିରି ସାର। ବାପ ମାଇଲେ ବୋଲିଲେ ମା' ଆବୁଡ଼ି ପଡ଼େ। ସେଇ ଯୋଗୁ ଗୁରୁଚରଣ ସଭିଙ୍କି ଅଖାତିର କରୁଥାଏ। ଜମିଦାର ପୁଅ ହରି ବି ସାଙ୍ଗକୁ ମିଳିଥାଏ। ପିଲାବେଳେ ୟାଙ୍କ ଜାଳାରେ ଗୋଟିଏ ଫଳ କାହା ଗଛରେ ରହୁ ନଥିଲା। ଦିହି ପୋହରେ ସମସ୍ତେ ତାଟି କବାଟ କିଳି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ କାହା ବାରିର ପିଜୁଳି, କାହା ବାରିର ପଣସ, କାହା ବାରି ନେମ୍ବୁ ପାରି ଆଣି ପିଣ୍ଡାରେ ଗଦେଇ ଦେଇ ଚାଲିଯିବେ। ଗୋଠରୁ ଗାଈ ଧରି କାଞ୍ଜି ହାଉଦାରେ ପୂରେଇବେ। ତମେ ପଇସା ଗଣି ଆଣୁଥାଅ, ଧୋବା ତୁଠରେ ନୁଗା ଶୁଖେଇଛି, ଖଣ୍ଡେ ଦିଖଣ୍ଡ ପଥର ତଳେ ନୁଚାଇ ଦେବେ। ଅବଧାନୀ ଚାହାଳିରେ ନାହାନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କୁ କହିବେ, ଆରେ ଯାଅରେ ଅବଧାନ ଘରଠିକି ଗଲେଣି, ଆଜି ଛୁଟି। ଏମିତି ଦୁଷ୍ଟପଣିଆରେ ଲୋକେ ବଡ଼ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଆସି ବାବୁ ଆଗରେ ଫେରାଦ କରନ୍ତି। ବାବୁ ମାଇଲେ ଧଇଲେ କିଛି ଦିନ ତୁନି ତାନି ଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଯୋଉ କଥାକୁ ସେଇ କଥା। ହରି ବା ମାଡ଼ ଖାଇବ କ'ଣ? ଶେଷକୁ ପିଇସୀ ପିଠିରେ ପଡ଼ି ତାକୁ ମାଡ଼ରୁ ଉଦ୍ଧାରନ୍ତି। ଏମିତି ମୁହଁ ପାଇ ସେ ବଢ଼ୁଥାଏ। କଟକ ପଢ଼ିଗଲା ଯେ ପିଇସୀ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ। ହଠାତ୍ ନନ୍ କୋପରେସନରେ ମିଶି ଦି ଭାଇ ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ କଲେଜ ଛାଡ଼ି ଦେଶ ବୁଲିଲେ। ପୁଣି ବାପଠୁ ତଡ଼ା ଖାଇ ଆଉଥରେ ଆସି ନାଁ ଲେଖାଇଲେ। କୃଷ୍ଣ ଧୀର ଶାନ୍ତ, ଆଉ ହରି ଉଦ୍ଧତ ଉଗ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି। କୃଷ୍ଣ, ଲୋକନାଥ, ହରି ଗୁରୁଚରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ବି ମିଳିଥାନ୍ତି ବେଶ୍। ଆଜି ଏଇଠି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ 32 ନମ୍ବର ପେଜରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଗଳ୍ପଟି କିପରି ଲାଗୁଛି, ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।